ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ G20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਾਏ ਬਾਈਡਨ ਟਰੂਡੋ। फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दईए। उस तो बाद दो खास मेहमानों का पैनल होगा साडे नाल, जिहड़े इस मुद्दे के उत्ते सानूं सारियां चीज़ां दा चानना पाउणगे। मोदी बाइडन ट्रूडो दीयां सरगर्मियां सुर्खियां बनदियां पईआं ने। ये सुर्खियां लगातार बनदियां पईआं, इस तो बाद भी बन गईआं तो सवाल उठ रहे हैं क्यों बन गया। G20 सम्मेलन दौरान बाइडन ट्रूडो की भारत फेरी ते बहस छिड़ी हुई है। बहस किहड़ी छिड़ी हुई है वो असीं कोशिश करांगे अगे अगे जाके साफ कर दईए। भारत नाल अमरीका कनेडा के कूटनीतिक संबंधां ते वड्डे सवाल उठे। अमरीका नाल कहंदे भारत के संबंध मजबूत हो गए, कनेडा नाल संबंध आ जिहड़े वो पहलां तो बाले वधिया सी जां नहीं सी, हुण खराब हो गए जां हुण चंगे हो गए, ये सवाल भी अपने विच वड्डा है। अमरीकी मीडिया अगे बाइडन का नाम बोलना भी मुद्दा बन गया कि भारत विच अमरीकी मीडिया अगे अमरीका के राष्ट्रपति बोल नहीं सके, टिप्पणी नहीं कर सके। वो मुद्दा है कि वो भी मुद्दा बन गया, सारे मीडिया दे विच हैडलाइन विच आया। वियतनाम च अमरीकी राष्ट्रपति ने जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां जाके भारत दौरे तो बाद, तो कि वाया वियतनाम उन्होंने वो सारा कवर अप कर लिया, भी सवाल है। उस पर भी सवाल उठे। यूक्रेन युद्ध ते कनेडियन PM के दिते बयानों से घमसान मचिया होया। जदों जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया आना सी उदों भी टिप्पणी की, तो जदों इत्थे सी उदों भी टिप्पणियां जिहड़ा वो मुद्दा बन गया। जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा कनेडा च आलोचना का केंद्र बनया। बहुत सारियां उत्ते खबरां भी लगियां ने कि जिहड़ा ये दौरा है उन्हां वधिया तरीके नाल नहीं होया, जिहड़ा जहाज़ नहीं उड्डिया, उस ते भी सवाल उठे। खालिस्तान ते ट्रूडो की घेराबंदी नूं भारत विच वड्डे पद्धर ते हाईलाइट किया गया। इन्हां सारे पॉइंटर्स ते बहस होवेगी, चर्चा होवेगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है, तारुफ करा रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद। बहुत लंबा तजर्बा डॉक्टर मोहम्मद खालिद का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नूं बहुत चंगी तरह समझते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ते इन्होंने दहाकियां काम किया, तो इन्होंने पता है कि एक कूटनीति की होंदी है, रणनीति की होंदी है। तो इस दे विचाले जिहड़े अंग्रेजी वाले भारे भारे शब्द होंदे आ, डिप्लोमेसी डायस्पोरा की हुंदा है, वो इन्हां तों समझण दी कोशिश करा कि अपने दे अगे ये आगू किहड़े जवाब लैके गए हैं इत्थों, वो सारे सवालों नूं करांगे। डॉक्टर मोहम्मद खालिद पोलिटिकल साइंटिस्ट ने। डॉक्टर खालिद तुहाडा बहुत स्वागत है सर। मेहरबानी। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने। राजू विलियम हरी इन्हां गतिविधियों नूं बहुत बरीकी नाल वाचते पे आ, देखते पे आ। ते G20 दौरान जो कुछ होया ते मीडिया ने जो कुछ प्रभावित किया, जिंदे विच मनुखी अधिकारां दे मुद्दे नूं हाईलाइट किया गया, फ्रीडम ऑफ प्रैस उनका जिक्र किया गया। वो जिक्र क्यों हो रहा बार बार, ये सवाल इन्हें समझने की कोशिश करांगे। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने। राजू विलियम का भी दहाकियां तजर्बा है। राजू विलियम तुहाडा बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर खालिद वैसे इत्थे बैठ के जिहड़ी फॉरन पॉलिसी का जिक्र तो असीं कर सकते हैं, पर फॉरन दे विच प्रभाव की है उनका अंदाज़ा लाना थोड़ा औखा हुंदा। पर डॉक्टर खालिद जिस तरीके नाल तुसीं वरियां तो बोलदे आए हो इन्हां मुद्दिआं ते, मिस्टर बाइडन ते मिस्टर ट्रूडो इत्थों लैके की गए सर? देखो, सब तो पहली तो चीज़ ये हैगी है कि जिहड़ा G20 की मीटिंग सीगी एक बहुत वड्डी फॉरन पॉलिसी इनिशिएटिव सीगा। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ G20 ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ 19+1 ਸੀਗੇ, 19 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖਾਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈंने ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੰਜੇ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਜਰ 5 ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਨਾਟ ਓਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ G20 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਫਸ ਗਏ ਸਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲਗਾਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਰਾਜੂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵੇ ਆਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਦਿਸ ਵੇ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਰਾਜਘਾਟ ਵਾਲੀ। ਇਹ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਸਚਰਸ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਸਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਐ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ, ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ G20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ USA ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਦਖਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਗਿਆ ਸਰ? ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਮੈਸੇਜ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਟੂ ਅਰਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਊਮਿਲੇਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਰਾਜੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ।
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਫੜ ਜਾਓ ਪਾਸੇ ਭਾਜੋ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਬੇਸਡ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। G20 2019 ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 19 ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ, G20 ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਉੜਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ था ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 1% ਜਾਂ 0.5% ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, that does not mean ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ 14 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 4% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੜਵਾਹਟ, ਇੱਕ ਕੁੜੱਤਣ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਗਲੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਡਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਕੋਲਡ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲ ਓਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਬਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਓ ਬੈਠੇ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜ ਸੀਗਾ, ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ
मीडिया ने भी दोनों कंट्रीज दे विच भी और फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्रीज ने भी और आपोजिशन पार्टियां ने भी ये फील किया कि रिलेशन जिहड़े हैगे वो ठीक नहीं हैं। ओदी वजह, एक मिनट मैं लास्ट गल कहांगा कि ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जिहड़ा उन्हां दी डायस्पोरा दी पॉलिटिक्स है अपने कंट्रीज दे विच ओनू सामने रख के इंडिया ते ओदी प्रिज्म दे थ्रू इंडिया ते कैनेडा दे रिलेशंस नू देख रहे हैं। नहीं सर, जे तुसीं ये कह रहे हो कि जस्टिन ट्रूडो उस प्रिज्म के जरिए देख रहे हैं तो यह भी हो सकता है मिस्टर मोदी भी उस प्रिज्म के जरिए कनेडा नूं देखते होण। देखो गल हैगी है कि जिस वेले जस्टिन ट्रूडो ये गल महसूस करते हैं कि जिहड़ा उत्थे सिख डायस्पोरा जिहड़ा हैगा वो उन्हां दा लिबरल पार्टी दा कमिटेड वोटर है, एवरीबॉडी नोज इट, तां प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये गल महसूस करते हैं कि किसी तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा सिख खालिस्तान या सिख एलिमेंट या जिहड़े हैगे हैं इस तरह के एलिमेंट्स उन्हां नूं यूज करके इंडिया दे अगेंस्ट गतिविधियां कर रही हैं, इस करके डायस्पोरा दोनों पासे ही यूज हो रहे हैं। ठीक है राजू विलियम, मैं ये नहीं कहूँगा सारे सिख, पर मैं ये जरूर मनना चाहूँगा जां तुहाडे तों सुनना चाहूँगा कि कुछ सिखां ने जां उस डायस्पोरा ने मिस्टर ट्रूडो दे वोट बैंक करके मिस्टर ट्रूडो नूं इत्थे फसा लिया। राजू जी गल हैगी एक ना बड़ी इनू कहांगे आपां कि सर्व व्यापक एक तत्व है कि जिस जिहड़ी पॉलिटिक्स साडे हो रही है वो भी परसैप्शन दी पॉलिटिक्स है ते कनेडा दे विच जिहड़ी पॉलिटिक्स होंदी वो भी परसैप्शन दी पॉलिटिक्स है, उत्थे भी वोट बैंक दी पॉलिटिक्स है जिवें इन्हां ने साहब ने दस्सिया। हुण देखो कि जिहड़ा खालिस्तान दा मुद्दा है कि इस करके ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਇਸ G20 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ कि जो होया है ਇਹਦੀ बैकलैश होनी है ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। चलो ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਾਏ ਬਾਈਡਨ ਟਰੂਡੋ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। राजू विलियम जी, इस आखिरी हिस्से की शुरुआत मैं तुहाडे तो करना चाहूँगा, बहुत संक्षेप में जवाब दिओ कृपा करके, मैं फिर आ जाऊँगा, एक सवाल तुहाडे तो होर लूँगा। फिर राजू विलियम, सवाल सीधा है जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो डैमेज कंट्रोल करना पै रहा मिस्टर बाइडन नूं भी ते मिस्टर ट्रूडो नूं भी। डेफिनेटली यही ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ, ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਈਵਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਕੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ VOTING ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਵਰਸਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਟਵੀਟਸ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਾਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਐਗਰੈਸਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਐਗਰੈਸਰ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੈਮ ਜਾਂ ਭਰਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 20-25 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ 37 ਪੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਸਰ ਉਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਜੋ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਰ ਅਵੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਮੇਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल देखो, सब तो मेरी समझ के मुताबिक ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ 2024 ਦੇ ਸਿਰਫ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 200% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਫਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬਲੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਂਸ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਡਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵਲਾਦੀਵੋਸਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਭਾਰਤ ਕਹੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਭਾਰਤ ਕਹੀਏ ਸਰ? ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ, ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਤਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰਦਰ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਟਰੂਡੋ ਫਸਾ ਲਏ ਤੇ ਘਰੇ ਫਸ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਂ? नो इस तरह नो इस तरह की कोई गल नहीं है। चलो इस तरह की कोई गल नहीं है कि कोई फस गया या नहीं फस गया। गल ये हैगा कि इंडिया दे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि किसी तरीके दे नाल एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाए जिहड़ी कि बनदी नजर नहीं आ रही थी यूक्रेन क्राइसिस की वजह करके। किसी कोई शब्द इस तरह दे पा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब हो गए। चलो 30 सेकंड राजू विलियम, फटाफट गल समाप्त करियो, 30 सेकंड। ਇਸ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਉਸ ਚੌਕਟੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਸੰਦ ਚ ਦੇਖਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੂ ਵਿਲਿਅਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।